Hi students, this is Jones. Now we are going to see 9th standard maths topic பார்த்தீங்கன்னா real numbers. So the real numbersல real numbersன்றது it is divided into two types, rational ஒன்று irrational ஒன்று. சரியா? The rationalல natural numbers, whole numbers, integers and rational number வரும். ஓகேவா? சரி. இங்க natural number அப்படின்றது என்னன்னா natural number n is natural number is taken by n தமிழ்ல இயல் எண்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரியா? இங்க natural numbers is started from 1 1 ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். 1 2 3 4 etc போயிட்டே இருக்கும். so infinite இருக்கும். it is denoted by capital N. and whole numbers, next whole numbers பார்த்தனா including natural numbersல என்னென்ன இருக்கு 1 2 3 4 இருக்கு, அதுல including 0 ஆட் பண்ணிப்போம். தமிழ்ல முழு எண்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. so whole number is denoted by W, capital W, so என்ன ஆகும்னா 0 1 2 3 4 etc. everything is positive. natural numbersல எல்லாமே பாசிட்டிவ் தான். whole numbersல 0 க்கு அப்புறம் வரது எல்லாமே பாசிட்டிவ். and next one integersன்றது both positive terms and negative terms including 0. integersல positive term இருக்கும், positive terms இருக்கும், negative terms இருக்கும், 0 சேர்ந்து வந்ததுன்னா அது பேரு integer. so integer is denoted by z. okay, integer is denoted by z. next one, rational number. rational number is in the form of p by q. அது fractional formல இருக்கும், ratioல இருக்கும். ஓகேவா? rational number is denoted by capital Q. here numerator is p and denominator is q. here p and q are any integers. இந்த p and q இந்த integersல ஏதோ ஒண்ணுல வரும், but q does not equal to 0. q எப்பயுமே fraction பொறுத்த அளவுக்கு denominator எப்பயுமே 0 இருக்க கூடாது. 0 இருந்ததுன்னா அது not defined, டிவைட் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? அப்படி வந்துரும். so it is a rational number. rational number is a fraction indicating two quotient of two integers. sorry, the rational number is a fraction indicating the quotient of two integers excluding division by 0. rational number அது fractionல இருக்கும், fractionல indicate பண்ணுவோம், indicating the quotient of two integers. அது ரெண்டு இன்டீஜரோட கோஷன்ட்னால இது ஃப்ராக்ஷன்ல டிவைட்ல வர்றது. ஓகேவா? எக்ஸ்க்ளூடிங் டிவிஷன் பை 0, ஏன்னா டினாமினேட்டர்ல 0 இல்லாம வர்றது ரேஷனல் நம்பர். டினாமினேட்டர்ல 0 வராம இருக்கிறது ரேஷனல் நம்பர் சொல்லுவாங்க. சரியா? ஸோ ரேஷனல் நம்பரை சிம்பிளா பார்த்தோன்னா வென் டயக்ராம்ல நேச்சுரல் நம்பர் is a subset of whole number. so என்னன்னா எல்லா நேச்சுரல் நம்பரும் whole நம்பருக்குள்ள வரும். எல்லா நேச்சுரல் நம்பரும் whole நம்பருக்குள்ள வரும். because 1 is here, 2 3 4 5 etc எல்லாமே இருக்கு except 0. இந்த 0 தவிர இங்க இதுல இருக்கிறது எல்லாமே இதுல இருக்கு இல்லையா? so அதனால நேச்சுரல் நம்பர் is a subset of whole number. எல்லா நேச்சுரல் நம்பரும் whole நம்பருக்குள்ள வரும். next, every whole number is a subset of integer. எல்லா whole நம்பரும் integer குள்ள வரும். 0 இருக்கு, பாசிட்டிவ் சைடுல 1 2 3 4 etc இருக்கு, பட் நெகட்டிவ் சைடு மட்டும் இங்க கிடையாது. அதனால every whole number is a subset of integer. every whole number is a subset of integer. then every integer is a subset of rational. every integer is a subset of rational, because in the concept என்ன சொல்லிருக்கோம்,
A rational number is a fraction indicating the quotient of two integers. A rational number is a fraction indicating எப்படின்னா quotient of two integers divide பண்றது ரெண்டு இன்டிஜரோட quotient அதாவது ரெண்டு இன்டிஜரோட டிவிஷன் ஓகேவா அது ரெண்டு இன்டிஜர் சேர்ந்து வர்றதால இது இன்டிஜர்ஸ் எல்லாமே எதோட இருக்கும் ரேஷனல் நம்பருக்குள்ள இருக்கும் ஓகேவா and a rational number is a subset of real number. Rational number is a subset of real. ஓகேவா ரியல் நம்பருக்குள்ள ரேஷனலும் இருக்கு இர்ரேஷனலும் இருக்கு இது ரேஷனல் another one irrational so real number is a superset அதுக்குள்ள யார் இருக்கா ரேஷனல் இர்ரேஷனல் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஓகேவா ரேஷனல் இர்ரேஷனல் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அந்த ரேஷனலுக்குள்ள பார்த்தனா இன்டிஜருக்குள்ள ஹோல் நம்பருக்குள்ள நேச்சுரல் நம்பர் இப்படி வருது பட் இர்ரேஷனல் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ல இருக்கு ஓகேவா அதை தனியாக பார்த்துக்கலாம் now we are going to see a rational number between any two integers so ரெண்டு நம்பருக்கும் பிட்வீன்ல இருக்கிற இன்டீஜர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இன்டீஜருக்கான நம்பர் லைன் 0 1 2 3 4 etc -1 -2 -3 -4 etc இப்போ பார்த்தனா the integers between -2 to 4 -2 ல இருந்து 4 க்குள்ள என்னென்னலாம் இன்டீஜர்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் என்னென்னலாம் வருது ஸோ -2 க்கும் 4 க்கும் நடுவில் -1 0 1 2 3 அப்படின்னு வருதா ஸோ நம்பர் லைன் பார்த்தோன்னே ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் த இன்டீஜர்ஸ் பிட்வீன் 0 to 1 இன்டீஜர்ஸ் 0 to 1ல இன்டீஜர்ஸ் பார்த்தோன்னா இன்டீஜர்ஸ் எதுவும் கிடையாது இன்டீஜர் நம்பர் கிடையாது பட் ரேஷனல் நம்பர்ஸ் இன்டீஜராக பார்த்தோன்னா இன்டீஜர் எதுவும் கிடையாது 0 to 1க்குள்ள எந்த இன்டீஜர் நம்பரும் கிடையாது பட் ரேஷனல் நம்பராக பார்த்தோன்னா தேர் இஸ் இன்ஃபைனைட் நம்பர்ஸ் இஸ் தேர் நிறைய நம்பர்ஸ் இருக்கு நிறைய ரேஷனல் நம்பர்ஸ் இருக்கு ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்ம்ல எப்படின்னா ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்ம் ஆர் டெசிமல் ஃபார்ம்ல எப்படி வேணாலும் எழுதிக்கலாம் ஸோ 0 to 1 எப்படி டிவைட் பண்ணலாம் 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 up to 0.9 வரைக்கும் வரும் ஓகேவா அப் டு 0.9 வரைக்கும் கொண்டு போகலாம் அண்ட் பிட்வீன் திஸ் டூ இது ரெண்டுக்குள்ள 0.1 to 0.2 குள்ள பார்த்தோன்னா so many rational numbers இருக்கு ஓகேவா ஸோ ரேஷனல் நம்பர்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுவோம்னா p/q ஃபார்ம்ல பண்ணுவோம் இப்போ சப்போஸ் a rational number between any two integers a rational number between any two integersனா இப்போ சிம்பிள் டேர்ம்ஸ்னு வரும்போது ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடும் பட் ரேஷனல் நம்பர் பிட்வீன் எனி டூ இன்டீஜர்ஸ் தட் இன்டீஜர்ஸ் ஆர் ஏ அண்ட் பி அப்படின்னு வரும்போது வி ஹேவ் ஒரு ஃபார்மேஷன் இருக்கு அந்த ஃபார்மேஷன் என்னன்னா ஏ பிளஸ் பி பை டூ ஏ இஸ் எ ஃபர்ஸ்ட் இன்டீஜர் பி இஸ் எ செகண்ட் இன்டீஜர் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி அதனோட ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கிறோம் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி அதனோட ஆவரேஜ் 2ஆல டிவைட் பண்றோம் ஓகேவா அப்போ என்ன ஆகும் ஏக்கும் பிக்கு நடுவில் ஏ பிளஸ் பி பை டூன்னு வரும் ஏக்கும் பிக்கு நடுவில் ஏ பிளஸ் பி பை டூன்னு வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ ஈக்குவல் டு 5 பி ஈக்குவல் டு 6 ஏ ஈக்குவல் டு 5 பி ஈக்குவல் டு 6 இது ரெண்டுக்கும் பிட்வீன்ல வர இன்டீஜர்ஸ் சாரி ரேஷனல் நம்பர்ஸ்னு பார்த்தோன்னா ஆவரேஜ் average of 5, 6 போது 5 plus 6 by 2 because 2 numbers இருக்கின்றதால் 2ஆல டிவைட் பண்றோம் 5 plus 6 என்ன 11 by 2 ஓகேவா எஸ் 11 2ஆல டிவைட் பண்ணோம்னா என்ன வரும் 5 2s are 10 remainder 1.0 10 5 2s are 10 answer 5.5 னு வருதா so 5.5 is lies between 5 to 6 5.5 வந்து 5 க்கும் 6 க்கும் நடுவுல இருக்கு அப்ப அப்படி பார்க்கும்போது 5
5 விட கிரேட்டர் 5/2, அதோட கிரேட்டர் 6. ஓகே, ஒன்லி 11/2 மட்டும்தான் வருமா? அனதர் 2 நம்பர்ஸும் பார்க்கலாம். இன்னும் 2 நம்பர் பார்க்கலாம். எப்படின்னா இது ரெண்டுக்கும் பார்க்கலாம், இது ரெண்டையும் பேர் பண்ணலாம். Now let us take A is equal to 5. இங்கே B equal to 11/2 எடுத்துக்கிட்டோம். ஸோ இதனோட ஆவரேஜ், இதனோட ஆவரேஜ் என்ன ஆகுனா the same 5 plus 11/2. இங்கே A plus B/2 இருக்கு இல்லையா, ஆவரேஜ் பார்க்கும்போது A plus B/2 ஆவரேஜ் இருக்கு இல்லையா. ஸோ அந்த இதில் பண்ணும் பொழுது 5 plus 11/2 divided by 2. இங்கே என்ன ஆகுது? இட்ஸ் a unlike fraction. ஸோ என்ன பண்ணிக்கலாம்? கிராஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணலாம். 5 2s are 10 plus 11/2 divided by 2. ஓகேவா? ஸோ 11 plus 10 21/2 divided by 2. இப்போ என்ன பண்ணுவோம்? எப்பயுமே ஃப்ராக்ஷனில் பார்த்தோன்னா நியூமரேட்டர் ஒரு டேர்ம் இருக்குது, டினாமினேட்டர் ஒன்று இருக்குது. இப்படி வந்ததுன்னா இது ஃப்ராக்ஷனில் இருக்குது, இங்கே டினாமினேட்டரில் 2 இருக்குது. என்ன பண்ணும்? you want to take reciprocal of denominator 21/2 into reciprocal of இந்த 2 என்னாகனா 1/2 வரும். ஸோ இது சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது 21 into 1 21/2 2s are 4. ஸோ இந்த 21/4 இதுக்குள்ளே இருக்குது. எதுக்கு? 5க்கும் 11/2க்கும் நடுவில் இருக்குது. ஸோ it is written by 5 less than 21/4 less than 11/2 less than 6. ஸோ இவ்வளோ தானா? இன்னும் நம்பர்ஸ் இல்லையா? so many terms is there. இதுக்கு 2 கேண்டில் கண்டுபிடிக்கலாம், இதுக்கு 2 கேண்டில் கண்டுபிடிக்கலாம், திருப்ப அகைன் இது 2 கேண்டில் கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ 6க்கும் 5க்கும் நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபைனட் டேர்ம்ஸ், கவுண்டபிள் இல்லாத ரேஷனல் நம்பர்ஸ் இருக்கு. நம்ம கவுண்ட் பண்ணவே முடியாது அந்த அளவுக்கு ரேஷனல் நம்பர்ஸ் அதில் என்ன ஆகிட்டே இருக்கு, திருப்ப வந்துகிட்டே இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அதுதான் ரெண்டு ரேஷனல் நம்பர்ஸ் பிட்வீனில் எத்தனை ரேஷனல் நம்பர்ஸ், ஏதாவது கவுண்டபிள் நம்பரில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு தான் ரேஷனல் நம்பர்ஸ் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை. தட் இஸ் ராங் ஸ்டேட்மெண்ட். நமக்கு திருப்ப கண்டுபிடிச்சிட்டே போகலாம். எப்படி நம்பர்ஸ்க்கு வந்து எண்டு கிடையாதோ அதே மாதிரி ரேஷனல் நம்பர்ஸ்க்கு என்ன கிடையாது, எண்டு கிடையாது, போயிட்டே இருக்கும். இட்ஸ் ஒன் டைப் மெத்தட். A plus B/2ன்றது ஒரு டைப் மெத்தட். அனதர் ஒன் மெத்தட் பார்த்தோன்னா see that if P/Q and R/S are any two rational numbers such that P/Q is less than R/S. P/Q R/S ஏதோ ரெண்டு ரேஷனல் நம்பர்ஸா இருந்து அதில் P/Q ஃபர்ஸ்ட் ரேஷனில் வந்து செகண்டை விட கம்மியாக இருந்ததுன்னா, லெஸர் தென்னா இருந்ததுன்னா அது எப்படி பண்ணலாம்? நியூமரேட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நியூமரேட்டரும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? P plus Q அண்ட் டினாமினேட்டர் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறோம். Q plus S இஸ் ஏ ரேஷனல் நம்பர்னு வரும். ஓகேவா? முன்னாடி நியூமரேட்டர் இருக்கிற ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கிறோம், டினாமினேட்டர் இருக்கிற ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கிறோம், அதை ரெண்டையும் எடுத்து நடுவில் போடுறோம். சச் தட் P/Q is less than P plus R by Q plus R less than R by S அப்படின்னு வரும். இப்போ another one example பார்த்தனா find the any two rational numbers between 1/2 and 2/3 இப்படின்னு இருக்குன்னா let us take this is P by Q, இது R by S ன்னு எடுத்துக்கிறோம். So rational numbers. Rational numbers between 1/2 and 2/3 ன்னு பார்க்கும் பொழுது இங்கே சொன்ன மாதிரி தான் P plus ஏன்னா இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். P plus R by Q plus S. Numerator plus numerator and denominator plus denominator அப்படி எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஸோ இங்கே என்ன ஆகுது? நியூமரேட்டர்னா 1 plus 2 by 2 plus 3. ஆன்சர் என்ன ஆகுது? 3/5. ஸோ அந்த 3/5ன்றது எதுக்கு நடுவில் வரும்னா 1/2க்கும் 2/3க்கும் பிட்வீனில் 3/5 வரும்.
ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் இவ்வளோதானா, இது ரெண்டையும் கொண்டு போகலாமா. ஓகேவா, இது ரெண்டுக்கு பார்த்தோன்னா 1/2 less than, just add this 1 plus 3 by 2 plus 5 less than 3 by 5 and take this 2. இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணனா 3 plus 2 by 5 plus 3 less than 2 by 3. So நாகும் 1/2 less than 1 plus 3 4 by 7 less than 3 by 5 less than sum of this 2 3 plus 2 5 by 8 less than 2 by 3 and so on. திருப்ப இதுக்கு ரெண்டுக்கு நடுவில் அப்படியே கண்டுபிடிச்சிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஓகேவா, அப்படியே கண்டுபிடிச்சிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஸோ இதுதான் இங்கே ரேஷனல் நம்பர்ஸ் பிட்வீன் எனி டூ நம்பர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான மெத்தட். ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் என்ன, a plus b by 2 ஆவரேஜ். Here a and b are any integers or any rational numbers. ஏவும் பியும் ஏதோ ரெண்டு ரேஷனல் நம்பர்ஸா இருந்ததுன்னா அதுக்கு இடையில இருக்க ரேஷனல் நம்பர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் இஸ் திஸ். செகண்ட் மெத்தட் p by q and r by s என்ற ரெண்டு ரேஷனல் நம்பர் இருக்கு. இது ரெண்டுக்கும் இடையில இருக்க ரேஷனல் நம்பர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா நியூமரேட்டர் பிளஸ் நியூமரேட்டர் by denominator plus denominator both step. இது ரெண்டு ஸ்டெப்ல எந்த ஸ்டெப் வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணிட்டு போகலாம். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் ஒன், எக்ஸசைஸ் 2.1. எக்ஸசைஸ் 2.1ல ஃபர்ஸ்ட் சம் பார்த்தனா which arrow best show the position of 11/3 on the number line. Which arrow best shows the position of 11/3 on the number line. So இந்த number lineல 11/3 indicate பண்ற arrow mark எது, கரெக்டா எது பொசிஷன் பண்ணுது, ஏவா பியா சி ஆர் டி. ஏ பி சி ஆர் டி இதுல எது வந்து கரெக்டா பொசிஷன் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஓகேவா. Question number 1. Let us draw the number line. 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, etc. இப்படி போயிட்டு இருக்கு. A is lies between -3க்கும் -4க்கும் நடுவில் இருக்கு A. B எங்க இருக்குன்னா 2க்கும் 3க்கும் நடுவில் B. C it's between 3 to 4. ஸோ அதே இடத்துல ரெண்டு பேர் இருக்காங்க. இன்னொரு ஆள் டியும் அதே இடத்துல தான் இருக்கு. ஓகேவா. இப்போ இதில் எது கரெக்டான பொசிஷன் காமிக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது given number is 11/3. 11/3 சொல்யூஷன் பார்க்குறோம். 11/3 எடுத்துட்டோம். 11 3ஆல டிவைட் பண்ண 11 is divisible by 3 நம்போது எத்தனை 3 வரும்? 3 3s are 9. ரிமைண்டர் 2. இதுக்கு மேல 3ஆல 2 டிவைட் பண்ண முடியுமா? முடியாது. ஸோ என்ன பண்றோம்னா மேக் இட் இன்டு மிக்ஸ்டு ஃபிராக்ஷன். இதை மிக்ஸ்டு ஃபிராக்ஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணும்பொழுது என்ன ஆகும்? இந்த டினாமினேட்டரில் இருக்க 2 மேலே அண்ட் மேலே இருக்கிற 3 இட்ஸ் கம் டு சைட் அண்ட் சைடில் இருக்க 3 என்ன ஆகிடும்? டினாமினேட்டராக போயிடும். ஸோ திஸ் 11/3 இஸ் ரிட்டன் பை 3 2/3. 11/3ன்றது மிக்ஸ்டு ஃபிராக்ஷனில் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது 3 2/3. அப்போது 3 2/3னா 3ஐ விட கிரேட்டர் ஆயிடுச்சு. 3ஐ விட கிரேட்டர் ஆயிடுச்சு. 4ஐ விட
சின்னதாக இருக்குது. 3 2/3 நம்ம 3 it is greater than 3 less than 4. அப்போ இந்த ரெண்டு கான்செப்ட் அடிபட்டுறதா? ஏன்னா 3 விட கிரேட்டர் நம்ம பாசிட்டிவ் சைன். ஸோ பாசிட்டிவ் சைன் போது ஏ வரல, ஏன்னா இது நெகட்டிவ்ல இருக்கு. -3 to -4 நெகட்டிவ்ல இருக்கு, ஏ வரல. கிரேட்டர் தென் 3 போது பி இஸ் லைஸ் பிட்வீன் 2 to 3. ஸோ இவரும் அடிபட்டாரு, பியும் போயிடுச்சு. அப்போ யார் ரெண்டு பேரும் மட்டும்தான் சான்ஸ் இருக்கு? விச் டூ இஸ் only having சான்ஸ்? சிக்கும் டிக்கும் மட்டும்தான் சான்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் 3க்கும் 4க்கும் பிட்வீன்ல இருக்காங்க. ஸோ இதுல எக்ஸாக்டா யார் இருக்கா? எக்ஸாக்டா யார் இருக்கான்னு பார்க்கும்போது here 3 is a whole part. ஸோ 3க்கு மேலே போயிடுச்சு. now come to that fractional part. fractional partல வந்தோம்னா 2/3. இங்க denominator is what? 3. ஸோ இந்த denominator 3ன்றது போது இந்த 3க்கும் 4க்கும் இடையில இருக்கிற டேர்ம்ஸ் 3 ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் இருக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட், தேர்ட். இது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட், செகண்ட் பார்ட், தேர்ட் பார்ட், 3 பார்ட்டை பிரிச்சாச்சு. இங்க ஒன்று, இது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட், இங்க செகண்ட் பார்ட், இது தேர்ட் பார்ட்னு பிரிச்சாச்சு. சரியா? இது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட், இது செகண்ட் பார்ட், இது தேர்ட் பார்ட்னு பிரிக்கும் பொழுது now go to the numerator. நியூமரேட்டர்ல என்ன இருக்கு? 2. நியூமரேட்டர்ல என்ன இருக்கு? 2. அப்ப இது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட், சி கிடையாது. செகண்ட் பார்ட், செகண்ட் பார்ட் டி தான் கரெக்ட் பொசிஷன். ஓகேவா? so therefore the answer is D. ஓகேவா? therefore the answer is D. next question number 2. question number 2ல பார்த்தனா find any 3 rational numbers between -7/11 and 2/11. find any 3 rational numbers between -7/11 and 2/11. ஸோ இந்த ரெண்டு ரேஷனல் நம்பருக்கும் இடையில இருக்கிற எனி 3 ரேஷனல் நம்பர்ஸ் கேட்குறாங்க. ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா கூட யூஸ் பண்ணலாம். இங்கே a+b/2 யூஸ் பண்ணலாம், ஆர் p/q r/s என்ற அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம். பட் அதை விட பெட்டர் இங்கே போத் ய ஃப்ராக்ஷன்ஸ் ஆர் லைக், பிகாஸ் டினாமினேட்டர் சேமாக இருக்கு. பிகாஸ் இங்கே டினாமினேட்டர் என்ன இருக்கு? சேமாக இருக்கு. ஓகேவா? அப்போ என்ன பண்ணிக்கிறோம்? நியூமரேட்டர் பார்க்குறோம். let the numerator is -7 and 2. -7 and 2. இங்க solution both the terms are like fraction. numerator வந்து -7 and 2 இருக்கிறதால நம்பர் லைன், அதுக்கு நியூமரேட்டருக்கு மட்டும் ஒரு நம்பர் லைன் பாரு. டீச்சர்ஸ் பார்த்தோன்னா 0 1 2 3 and then here -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8. அப்போ இங்க -7 to 2 between -7ல இருந்து 2க்குள்ள இருக்கிறது. எதுக்கும் -7ல இருந்து 2க்குள்ள இருக்கவங்க யாரெல்லாம் பார்க்குறோம்? ஸோ -7 இங்க இருக்கா அண்ட் 2 இங்க இருக்கா? இதுக்கு பிட்வீன்ல இருக்கவங்க யாரு? இவங்க எல்லாம். இதுக்கு பிட்வீன்ல இருக்கவங்க யாரெல்லாம்? -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 அப்புறம் 1.1 1.2 1.3 எல்லாமே வரும். நமக்கு சிம்பிளா முடிக்கணுன்றதால so the answer is -6/11 fraction formula. -5/11 -4/11 -3/11 -2/11 -1/11 0 1. ஸோ இங்கே காமிக்கணும் போது இந்த சிம்பிள் lesser than ஓகேவா? ஓகேங்களா? சரியா? நாட் ஓன்லி திஸ், இது மட்டும் தான் ஆன்சர் கிடையாது. யூ நீட் எனி 3, இது மட்டும் தான் ஆன்சர் கிடையாது.
இன்னும் நம்ம டெசிமல்ல நிறைய ஆன்சர்ஸ் இருக்கு, இல்லை அந்த ஃபார்முலா மெத்தடில் கண்டுபிடிச்சாலும் நிறைய ஆன்சர்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகே, there is infinite answers is there. And question number 3 பார்த்தோன்னா find any 5 rational numbers between 1/4 and 1/5. Another one 0.1 and 0.11. என்ன ஒன்று பார்த்தோன்னா -1 and -2. Find any 5 rational numbers between 1/4 and 1/5, 0.1 and 0.11 and so on. இப்படி போயிட்டு இருக்கு. இங்க